ایران میں جنگ خاتمے کے قریب ہے، امریکی صدر کا دعویٰ، کہا ایران کے 51 بحری جہاز تباہ کر دیے۔ ایران کے میزائل اور ڈرون صلاحیت 10% رہ گئی ہے، ڈرونز فیکٹریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج 4000 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا، مزید مقامات کو مستقبل کے لیے چھوڑ دیا۔ ایران پر مڈ نائٹ ہیمر نہ کرتے تو وہ جوہری ہتھیار بنا لیتا۔ ایران اسرائیل کو مکمل طور پر ختم کر چکا ہوتا۔ لیزر ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ ایران نے اپنے ہمسایوں پر حملہ کیا، اب وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایران نے عالمی ایندھن روکنے کی کوشش کی تو بڑا حملہ کریں گے۔ صدر ٹرمپ کے جنگ کے خاتمے سے متعلق بیان پر پاسداران انقلاب کا رد عمل، کہا جنگ کے خاتمے کا تعین ایران کرے گا۔ خطے میں تمام امریکی فوجی ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے، ہم امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ Terrorist entities including TTP, BLA and its Majid Brigade, ISIL-K, Al-Qaeda and ETIM enjoy safe havens inside Afghanistan, from where they launch cross-border infiltration, violent attacks and suicide bombings. افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور دیگر تنظیمیں پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہیں۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا افغانستان سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا دہشت گردوں کے حملوں میں معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں۔ مذاکرات کے دوران افغان طالبان کے سامنے 3 مطالبات رکھے۔ افغان طالبان سے انسدادی دہشت گردی سے متعلق بات کی۔ افغانستان صرف خطے نہیں بلکہ دنیا کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ امریکہ نے افغانستان کو غلط حراست کی سرپرست ریاست قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ طالبان رجیم امریکی قیدیوں کو فوری رہا کرے۔ طالبان دہشت گردی کے ذریعے رعایت حاصل نہیں کر سکتے۔ امریکی شہری ریڈ کوئل اور محمود جیبی کو فوری رہا کیا جائے۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فی الفور کٹوتی کی جا رہی ہے۔ کابینہ کے ارکان، وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں سے 25% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کفایت شعاری مہم کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ قوم سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی، صوبائی وزراء، مشیر اور معاونین 2 ماہ کی تنخواہ اور الاؤنسز سے دستبردار ہو گئے۔ ارکان اسمبلی کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں 2 ماہ کے لیے 20% کی کٹوتی ہوگی۔ گریڈ 20 اور 3 لاکھ سے زائد تنخواہ والے سرکاری افسران کی 2 دن کی تنخواہ بھی کٹوتی ہوگی۔ سرکاری گاڑیوں کو ایندھن کی فراہمی میں 50% کمی، 60% گاڑیاں 2 ماہ کے لیے گراؤنڈ کی جائیں گی۔ غیر ترقیاتی بجٹ میں 20% کٹوتی کا بھی اعلان۔ ہفتے میں صرف 4 دن دفاتر کھلیں گے، مگر اس کا اطلاق بینکوں پر نہیں ہوگا۔ فوری طور پر تمام اسکولوں کو رواں ہفتے کے آخر سے 2 ہفتوں کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے تمام اداروں میں فوری طور پر آن لائن کلاسوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا ہفتے میں 4 ورکنگ ڈیز کرنے کا فیصلہ، اطلاق بینکوں پر نہیں ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا تمام اسکولوں کو رواں ہفتے کے آخر سے 2 ہفتے کی چھٹیاں ہوں گی۔ ہائر تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز ہوں گی۔ کابینہ ارکان، ارکان پارلیمان اور سرکاری افسران کے غیر ملکی سرکاری دوروں پر پابندی لگا دی۔ سرکاری ضیافتوں پر پابندی عائد ہوگی۔ صرف غیر ملکی وفود کے اعزاز کے لیے استثناء حاصل ہوگا۔ وفاقی سطح پر 4.5 ارب روپے کی بچت متوقع۔ پیٹرولیم بحران کے خاتمے تک پنجاب کے وزراء کا سرکاری فیول بند، سرکاری افسران کی گاڑیوں کے لیے فیول الاؤنس میں 50% کمی، پروٹوکول کی گاڑیاں پر پابندی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے غیر معمولی اقدامات کا فیصلہ، صوبے میں تمام تعلیمی ادارے آج سے 31 مارچ تک بند، امتحانات کے شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا فیصلہ، صرف ضروری عملہ دفتر آئے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی عوام سے آؤٹ ڈور فنکشن نہ کرنے کی اپیل، لیٹ نائٹ شاپنگ سے بھی گریز کی ہدایت۔ حکومت بلوچستان کا 23 مارچ تک تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان، فیصلہ حالیہ علاقائی صورتحال، ممکنہ ہنگامی حالات کے پیش نظر کیا گیا۔
महकमा तालीम के मुताबिक इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी मुतारिफ कराने का फैसला, KP काबीना ने मंजूरी दे दी। सरकारी महकमों में तमाम मीटिंग्स वर्चुअल की जाएंगी। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। तेहरान, अस्फहान और जनूबी ईरान पर मिसाइलों की बारिश। गरज में ऑयल डिपो तबाह, 6 अफराद जाँ बहक, मुताबिक जख्मी। ईरान पर हमलों में शहादतें 1255 तक हो गईं। 12,000 से ज़ायद शहरी जख्मी। अमरीका ने जंग में अपने 8 फौजी मारे जाने की तस्दीक कर दी। ईरान के इसराइल पर क्लस्टर बमों से हमले। मीडिया के मुताबिक हमले में 1 इसराइली शहरी हलाक, 2 जख्मी हो गए। बमों ने रिफाइनरी समेत इसराइल के 6 मुकामात को निशाना बनाया। खलीजी ममालिक पर भी ईरानी हमले थम न सके। कुवैत में अल्जेरिया हेलीकॉप्टर, एयरबेस पर ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों से हमला। अमारात पर 15 बैलिस्टिक मिसाइल दाखिल। अल-फजीरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग भड़क उठी। बहरीन में बाकू ऑयल कंपनी पर ड्रोन हमले में 30 अफराद जख्मी। सऊदी अरब के शिबा ऑयल फील्ड के करीब ड्रोन तबाह। फौज में 2 बांग्लादेशी हलाक, 12 जख्मी। अमेरिका ईरानी तेल और न्यूक्लियर साइट्स के खिलाफ साजिश कर रहा है। अमेरिका के ऑपरेशन सबसे बड़ी गलती को 9 रोज़ हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं तेल की कीमतें दुगनी और अशिया खुरनोश बहुत महंगी हो गई। महंगाई के शॉक्स को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अमेरिका को ईरान के अवाम से नहीं बल्कि मजहबी हुकूमत से खतरा है। ये बात खुद अमेरिकी सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो ने कह दी। स्टेट डिपार्टमेंट में खिताब करते हुए कहा, हम सब वो खतरा देख रहे हैं जो दुनिया को ईरान के उलमा की हुकूमत से है। ये दुनिया को यरगमाल बनाना चाहते हैं। क्या नेतन्याहू हलाक या शदीद जख्मी हो गया? ईरानी मीडिया के मुताबिक कुछ गैर मुसद्दक़ा खबरों के मुताबिक नेतन्याहू शदीद जख्मी है। ट्रंप के नुमाइंदे का दौरा इसराइल अचानक मनसूख होने से सवालात उठने लगे हैं। अब नायहुल से जहाज़रानी 90% कम हो गई। मशरिक़ वस्ता जंग के बाद भी संगीन चैलेंजेस का सामना होगा। सरबराह IMF ने खबरदार कर दिया। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा, तेल और गैस के अहम तनसीबात को नुकसान पहुँच रहा है। मुश्तबा खामनाई ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर मुंतखब। रहबर मौज़म ने पहले खिताब में कहा कि इज्जत, आज़ादी और वक़ार का दिफा जारी रखेंगे। पासदारान इनकलाब का वफादारी का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद और इदारे की मजबूती है। अली लारेजानी ने कहा कि नए लीडर रहनुमाई करेंगे। मुश्तबा खामनाई के सुप्रीम लीडर बनने पर खुश नहीं। अमरीकी सदर का फॉक्स न्यूज़ का इंटरव्यू। ट्रंप कह चुके हैं नए लीडर को व्हाइट हाउस की मंजूरी हासिल ना हुई तो वो टिक नहीं पाएंगे। इजराइल का कहना है नए रहनुमा को निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं रहबर मौसम का इंतखाब अवाम का इख्तियार है और रहेगा। इसराइल ने आलमी कानून की धज्जियां उड़ा दी। लबनान पर सफ़ेद फॉस्फोरस बमों के इस्तेमाल पर ह्यूमन राइट्स वॉच का इजहार तशवीश। हमलों में मज़ीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। मशरिक़ी लबनान में इसराइली ज़मीनी फ़ौज दाखिल हो गई। झड़पों में 2 फ़ौजी मारे गए। गजा पर इसराइली जारहत ना रुक सकी। 24 घंटों के दौरान 7 फ़लस्तीनी शहीद, 17 जख्मी। अक्टूबर 2024 की जंगबंदी के बाद से शहदा की तादाद 648 हो चुकी है। हमास का कहना है गजा में काबिज़ इसराइल हौलनाक कत्लेआम कर रहा है। पाक बांग्लादेश वनडे सीरीज का आगाज बुध से होगा। कौमी स्क्वाड की ढाका में तैयारियां। फोटोशूट। शेर बंगला स्टेडियम में स्क्वाड की 3 घंटे प्रैक्टिस। कप्तान शाहीन आफरीदी ने एक्स पर लिखा, पहला ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा रहा। टीम का कॉम्बिनेशन बैलेंस है। T20 वर्ल्ड कप के टीम ऑफ टूर्नामेंट का ऐलान। साहबजादा फरहान भी शामिल। टीम के कप्तान जनूबी अफ्रीका के मातरम है। भारत के संजू सैमसन और बुमराह समेत 4 खिलाड़ी शामिल। पंजाब और केपी में बारिशों का नया स्पेल। रावलपिंडी में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। टेक्सला में आंधी के साथ बरसात। लंडी कोतल और मुल्हिका इलाकों में रिमझिम। पारा चनार समेत वादी कोरम के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। कोहे सफ़ेद और दीगर पहाड़ी चोटियों पर बर्फबारी से सर्दी लौट आई। और आज न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन बराने रहमत 20 की सहरी ट्रांसमिशन में एहतिकाफ और तीसरे अशरे की फजीलत पर गुफ्तगू की गई।
फवाद सलमान शहबाज फरीदी ब्रदर से समा बांध दिया।